So in this module, we will deal with various thermodynamic processes. We have different types of processes like isobaric process where pressure is constant, isochoric process where volume is constant, isothermal process where temperature is constant, and adiabatic process, then polytropic process. So main ആയിട്ട് ഈ 5 പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പ്രോസസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. First we will look at the isobaric process. So in isobaric process നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സിന്റെയും PV ഡയഗ്രം ആൻഡ് TS ഡയഗ്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. So isobaric processൽ നമുക്കറിയാം pressure is equal to a constant. So pressure constant ആയത് കാരണം നമ്മൾ PV diagram important ആയിട്ട് അതിൽ മനസ്സിലാക്കുക. So in PV diagram അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? It will be a straight line because 1 പോയിന്റിലും 2 പോയിന്റിന്റെയും pressure constant ആയിരിക്കും for an isobaric process. So that P1 will be equal to P2. And first നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും derive ചെയ്യേണ്ട we need to derive the PVT relationship. അതായത് pressure versus volume versus temperature. ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസസിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് വി നോ ദി ഇക്വേഷൻ PV equal to MRT or PV by T is equal to a constant. Right? PV by T will be a constant because M and R are constants. So by using that equation ഈ 1 പോയിന്റിൻ്റെതും 2 പോയിന്റിൻ്റെയും P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2. And since P1 and P2 are same, we will get the equation as P1 by T1 equal to V2 by T2. Second, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ നോക്കിയപ്പം പറഞ്ഞു work done is equal to integral PdV. So W is equal to integral PdV. And for an isobaric process, pressure is a constant. So W is equal to from state points 1 to 2 will give P into V2 minus V1. And 3. Delta U is equal to internal energy which is mCV T2 minus T1. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് പ്യുവർലി എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക ആൻഡ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയമാണ്. സോ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് CV ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് Q. From first law of thermodynamics, what is Q? Q is equal to delta U plus W. So നമുക്കിവിടെ delta U അറിയാം, W അറിയാം. So we can write here delta U plus W. Delta U is equal to mCV T2 minus T1 plus W is P into V2 minus V1, or this is equal to mCV T2 minus T1 plus PV equal to RT or MRT, or we can write M into R into T2 minus T1, or M into T2 minus T1 can be taken common outside and we'll get CV plus R. CP minus CV equal to R, very important relation, and CP by CV equal to gamma, where gamma is called the adiabatic index. So ഇതിൽ CV plus R എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടും? CP. So mCP T2 minus T1 is Q. Equation for Q. അപ്പം ഇത്രയും ഡേറ്റാസാണ് നമുക്ക് ഒരു ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ PV ഡയഗ്രാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക, PVT റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, വർക്ക് ഡൺ, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. വൺസ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ, ഐസോബാറിക് മാറ്റി നമുക്കിനി അടുത്ത ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ നോക്കാം, ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സ്. In isochoric process, volume is constant. So V is a constant here. So ഇത് നമ്മളൊരു PV ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will be a vertical line because volume അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് V1 becomes equal to V2. നമ്മൾ 1 പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു, 2 പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു. So PVT റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ an isochoric process here? V1 and V2 will be same. So that the equation will be P1 by T1 is equal to P2 by T2. And work done without any change in volume, ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ബോഡിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് the integral PdV will be equal to 0. Because change in volume being 0 for an isochoric process, we will get work done is equal to 0 here.
And what about delta U? Delta U will remain as mCV into T2 minus T1, and so that Q becomes equal to delta U as W equal to 0, or so that Q is equal to mCV into T2 minus T1 for an isochoric process. Isobaric process il namukku mCp vannu, and isochoric process il adendana mCv T2 minus T1. Next we will see about isothermal process. And in isothermal process temperature will be constant. So നമ്മൾ PV ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷറും വോളിയവും will be changing for an isothermal process, but in TS diagram if you see the temperature constant ആയത് കാരണം it will be a straight line, and PV diagram it will be a curve because both pressure and volume is changing for an isothermal process. And here for a TS diagram it will be a constant line 1 to 2, here 1 2. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിനെ ഒരു പി വി ഡയഗ്രത്തിലും ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വി നോ ദി ഇക്വേഷൻ പി വി ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഓർ പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു. ഓർ ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് രണ്ടും ടി വണ്ണും ടി ടുവും സെയിം ആയത് കാരണം വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദീസ് ടു, or we will get P1 V1 equal to P2 V2, or we can say PV is a constant for isothermal process. Second, if we see the work done is equal to integral PdV. ഇവിടെ നമുക്ക് P എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, because pressure is not constant for an isothermal process. Pressure is constantly changing. So from here we know that PV equal to a constant, or P equal to C by V. So we can replace this P by C by V into dV, or W equal to integral dV by V, or we can say C into log V. Within limits 1 to 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ log V2 by V1 എന്ന് കിട്ടും, or otherwise because we know C is P1 V1, W equal to P1 V1 log V2 by V1 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നോർമൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തു എന്ന് കരുതരുത്. ഡി വി ബൈ വി എന്താണ്? ലോഗ് വി. സോ അതിന് ലിമിറ്റ്സ് ഇട്ടപ്പോൾ ലോഗ് V2 by V1 എന്ന് ഇട്ടു. പി വി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ദിസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സി വി ക്യാൻ ഐദർ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് P1 V1 ഓർ P2 V2. അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇയറും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, ഐസോതെർമലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ this is very important. Then now delta U, third one, delta U endu vettum, because delta U we know that it is mCV T2 minus T1, and for an isothermal process temperature being constant delta T becomes equal to 0, and so delta U is 0 here. And Q in the formula from first law is delta U plus W, and delta U becomes 0, so W will be equal to this equation P1 V1 log V2 by V1. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ആൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സീ ഫോർ എ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഇൻ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് Q ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രഷറും വോളിയവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ടി എസ് ഡയഗ്രാം? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടി എസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2 ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ which indicates that the entropy is remaining constant. S1 is equal to S2 here. So this adiabatic process sometimes become isentropic process. All adiabatic processes are not called isentropic process. In some cases some adiabatic process becomes isentropic process, and they are also called reversible adiabatic process, which is another detailed study. അത് നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി, ഓർ എൽസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദിസ് പി വി ഡയഗ്രാം where both pressure and volume will change for an adiabatic process. And here before deriving this PVT relationship അറിഞ്ഞിരിക്കുക,
for an adiabatic process, PV raised to gamma is equal to a constant. So, from that PVT relationship, P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma, or P1 by P2 is equal to V2 by V1 the whole raised to gamma. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കിൾസിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പി വി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ ദോ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് പി വി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്? പി വി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കിട്ടിയത്. സിമിലർലി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ദി വി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് പി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ 3 റിലേഷൻഷിപ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായി. രണ്ടാമത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ ടി വി റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പിയുടെ ആവശ്യമില്ല. സോ വി നോ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is valid for all ideal gases. So that ഇവിടെ നമുക്ക് P മാറ്റി T ആക്കണം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് P1 by P2 we can solve it with T1 by T2 into V2 by V1. So substituting this here, so instead of this P1 by P2 we can write it as T1 by T2 into V2 by V1 is equal to V2 by V1 the whole raised to gamma, or T1 by T2 is equal to V2 by V1 the whole raised to gamma into V2 by V1 the whole raised to minus 1, or we can write V2 by V1 the whole raised to gamma minus 1. This is TV relationship. Now we need PVI, TVI, PT relationship. So to derive the PT relationship, instead of volume നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വരണം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വോളിയത്തിന് പകരം ഈ V2 by V1 ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ V2 by V1 is equal to T2 by T1 into P1 by P2. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് P1 by P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2 by T1 ഇൻറ്റു the whole P1 by P2 the whole raised to gamma, or P1 by P2 into P2 by P1 the whole raised to gamma is equal to T2 by T1 the whole raised to gamma. ഇതിന് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് -1, or P2 by P1 the whole raised to gamma minus 1 is equal or divided by gamma equal to T2 by T1. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് 3 റിലേഷൻഷിപ്സ് കിട്ടി. പി വി റിലേഷൻഷിപ്പ്, ടി വി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് പി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ 3 കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ ദി work done. Work done is integral PdV, which is equal to, so അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് P is not a constant here, ബട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ PV raised to gamma is a constant, or P is equal to C by V raised to gamma നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ C by V raised to gamma into dV, or C into integral dV by V raised to gamma, or is equal to C into V raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 from the state points 1 to 2. 1 to 2, 1 to 2. So ഇതിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ C into V2 raised to minus gamma plus 1 minus V1 raised to minus gamma plus 1 the whole divided by minus gamma plus 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് P1 V1 raised to gamma ഈക്വൽ ടു P2 V2 raised to gamma. ഇവിടെ V2 ആയത് കാരണം ഈ സി ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് P2 V2 raised to gamma ഇൻറ്റു V2 raised to minus gamma plus 1 മൈനസ് ഇവിടെ ഇത് പോകുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് ആസ് P1 V1 ഇൻറ്റു V1 raised to minus gamma plus 1 the whole divided by minus gamma plus 1, or P2 V2 minus P1 V1 by minus gamma plus 1, or is equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. This is the equation for work done for a adiabatic process. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ യു ആണ്. ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു MCV T2 മൈനസ് T1, തേർഡ് വൺ. സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 3 റിലേഷൻഷിപ്സും
സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. തേർഡ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ആൻഡ് ഫോർത്ത് Q will be equal to 0. Why? Because for an adiabatic process heat transfer will be equal to 0. So the last process is polytropic process, and polytropic process there is only a small difference from adiabatic process. അതായത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് നമ്മുടെ അഡയബാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കാത്ത, അഡയബാറ്റിക് ഈസ് സംവാട്ട് ലൈക്ക് ആൻ ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സ്. സോ നമ്മൾ അഡയബാറ്റിക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഐഡിയലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിട്രോപിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അഡയബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് വാസ് ഗാമ, CP/CV, ഗാമയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അത് നടക്കാത്ത ഗാമയെ കൂടെ, ദാറ്റ് ഈസ് CP/CV, ഗാമ എത്ര വാല്യൂ ആണോ ആ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിട്രോപിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഓൺലി ചേഞ്ച് ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് PV raised to gamma is a constant, this will be PV raised to N is a constant, and also here heat transfer is allowed. So the equation becomes, എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഗാമ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് N ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ പോളിട്രോപിക് പ്രോസസ്സ്. സോ PV raised to N, P1 V1 raised to N will be equal to P2 raised to N, and അതിൽ PV റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും? P1 by P2 equal to V2 by V1 the whole raised to N. And നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the graph will be based on PV raised to N is a constant, and in TV relationship it will be N here, and ഇവിടെ എന്ത് വരും? N-1. and temperature pressure relationship അത് N-1 by N എന്ന് കിട്ടും. സോ അവർ ത്രീ റിലേഷൻഷിപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന് P1 by P2 is equal to V2 by V1 the whole raised to N. Second is T1 by T2 is equal to V2 by V1 the whole raised to N-1, and third will be T1 by T2 is equal to P1 by P2 the whole raised to N-1 by N. and ഇതാണ് നമ്മുടെ PVT relationships. and second will go for work done. work done ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതേ സെയിം ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് PdV we will substitute C by V raised to N into dV, and അതിൽ നിന്ന് V raised to N ആവും. ഇതെല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇവിടെ എല്ലാം N വരുന്നു. നമ്മൾ P2 V2 raised to N കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക N. സോ ഈ N-ഉം N-ഉം എല്ലാം ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് you will get P2 V2 minus P1 V1 by minus N+1. ആ മൈനസ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ P1 V1 മൈനസ് P2 V2 by N-1 എന്ന് പറയും, which is the work done. Next work done കഴിഞ്ഞു. Next we will have delta U, which is equal to mCV delta T, or delta U is equal to mCV into T2 minus T1. Now ഇവിടെ heat transfer possible ആയതുകൊണ്ട് Qൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? delta U plus W, and delta U is mCV into T2 minus T1 plus P1 V1 minus P2 V2 by N-1. ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് Q is equal to gamma minus 1 N divided by gamma minus 1 into work done for an polytropic process. ഇത് പ്രൂഫായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും. സോ ആ പ്രൂഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ CV ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് വി നോ CP മൈനസ് CV ഈക്വൽ ടു R, ഓർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് CV ആയത് കാരണം CV കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 CP by CV minus 1 equal to R, or CV into gamma minus 1 equal to R, or CV equal to R by gamma minus 1. സോ ആ CV വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Q becomes equal to M into R by gamma minus 1 into T2 minus T1 plus P1 V1 minus P2 V2 by N minus 1. Now ഇവിടെ നമുക്ക് MR into T2 minus T1 ഉണ്ട്. So that MR T2 minus T1 is P2 V2 equal to MR T2, and MR into T1 becomes equal to P1 V1 equal to MR T1.
സോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് Q ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് MR into T2 minus T1 ന് പകരം P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1 plus this equation P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ബൈ n മൈനസ് 1 പ്ലസ് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മൈനസ് ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് P1 V1 ആക്കാൻ നമുക്കൊരു മൈനസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ഉണ്ട്, രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം. സോ Q വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ഇൻറ്റു 1 by n minus 1 minus 1 by gamma minus 1. Because ഈ ഹോൾ ടേം ആണ് നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തത്. സോ വാട്ട് റിമൈൻസ് ഈസ് 1 by n minus 1 minus 1 by gamma minus 1. സോ ഇനി ഇതിനെ മാത്രം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ഇൻറ്റു n minus 1 ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് 1 ഓർ ഇവിടെ ഗാമ മൈനസ് 1 മൈനസ് n പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. സോ we'll get Q is ഈ n minus 1 നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ബൈ n minus 1 ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് n ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1. ബിക്കോസ് ഈ n minus 1 നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തു. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ for a polytropic process and the remaining is gamma minus n by gamma minus 1. So we can say this is gamma minus n by gamma minus 1 into work done for a polytropic process. ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രൂഫായിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 5 പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ PVT റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡെൽറ്റ യു, വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് 4 അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 2 പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.